ஓவராலாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த பேசிஸில் வந்துட்டு வி ஆர் டூயிங் குரூப் டிஸ்கஷன் லைக் வேர்ட் ஆஃப் த வீக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் வி ஆர் டூயிங் ஸ்பீக்கர் செஷன் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் செஷன் இன்னும் நம்ம ஒன் டைம் கூட பண்ணல. வி ஆர் பிளானிங் சம்திங் ஆன் த நெக்ஸ்ட் வீக், பட் வில் பிளான். நான் எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஐ speak about that. Apart from that, yeah, today's session is all about like using AI with our job searching and internship searching. And our speaker tonight is Malayarasu. He's a freshly graduate student, like he has done BTech in AADS, correct? So he's now working as a data engineer, so it's his designation, and he's an AA practitioner in We Creative Consulting அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I warmly welcome you to the session as a speaker, Malayar. So thanks for accepting and joining the session. Over to you. Thanks. Okay. So good evening, guys. Sunday evening, we are 19 members. So thanks for joining. Okay. So first, now I'll introduce myself and I'll set up the context on what we are going to learn today. So as Madhu said, I'm a fresh graduate. April la college complete பண்ணேன். So I can continue in Tamil, right? தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல கலந்துக்கலாம். Okay. So I'm a fresh graduate. April la college complete பண்ணேன். So till November end or February வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா I had 0 offers with me. ஏன்னா எங்க placement season was getting, அந்த placement season ஓட end climax ன்னு சொல்லுவாங்க. It was getting to the climax. I had 0 offers. From December first weekல இருந்து till February mid வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா by the end of February I had 4 offers with me. One is on Digital T3. It is an US based startup. அங்கதான் நான் internship பண்ணேன் for 15 months. So they gave me an offer. Second one, the Build HR. It is a Chennai based company. And the Zoho developer role they had me. Third is We Create Tech. இப்போ நான் கரண்டா ஒர்க் பண்ற கம்பெனி. And fourth, it was on Accenture. So I had 4 offers by February 14. Yeah, mid of February I had four offers. So in the journey, what all tools I have used? How did I prepare my resume? Okay. So the first one, it was Digital T3. And I was working as generative AI intern. I'll type it afterwards. Generative AI intern work panna. They offered me an AI role. Second one, it was Build HR, Zoho developer role. Third, it is We Create Tech, data engineer role. And fourth, Accenture, their default role, the software developer ESA role. So I had options in front of me, and I chose வேலை பார்த்தா ஏஐல தான் ஒர்க் பண்ணணும், ஏஐ ஒரு டேட்டால ஒர்க் பண்ணணும். ஏன்னா ஏஐ டேட்டா சயின்ஸ் தான் படித்தோம். Then I had eliminated Build HR and Accenture, chose one from the remaining. So this was my journey on my placement. So in the journey, what tools I have used, what tools I'm going to suggest my juniors, and in seniors, I used to speak often. How is the job market? Freshers hire பண்றப்போ what are the challenges they are facing? There'll be always there will be an expectation. The candidates who meets the expectation is going to get the job. So expectation எப்படி இருக்கு, where the candidates are lagging, இதெல்லாம் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணதை வச்சு I have prepared a presentation. So also we will be building a job hunting agent using Cloud and AP5 in this session. So this is the context, and this is what we'll be learning today. So I'll share the screen. Is my screen visible? Yes. Yeah. So this is the topic, AI toolkit for placements and internships. So first one, it is getting placement ready with AI. So what role AI is going to play in getting us the placement or an internship? So that is what it is. And the problem that currently
most of the students are facing is getting noticed by the recruiters. So it was easy till 2025 or till 2026 per se we can, but it is not it is getting much harder in the coming days. I'll say 27, 28 it will be easy, and from 29 the conventional hiring method or the traditional way of hiring will change, I guess. So that is what a lot of studies is saying, and that is what companies like uh, Infosys and Wipro are trying to reveal. So they are started conducting hackathons and challenges in the last few years and take candidates who crack the challenge. So instead of they initially they'll give some coding questions. By solving it, we'll get placements. Now they are giving us problem statements, and the team or the candidate who can able to solve the problem is getting the offer. So the traditional ways getting diluted. So how we can adapt now? We can use AI to learn faster, build better, and prepare smarter. So this is what the overall context, or we'll say this is what the agenda of the session is going to be. Next. So yeah. So from my observations and from my placement journey, this is what the 5 pillars of the placement is. So first, it is self-introduction. Second, it is building an ATS-friendly resume. Third, it would be projects that are in industry standards. Fourth, it would be a professional online presence. Fifth, it would be taking mock interviews. So in the first 2 steps, which is self-introduction and ATS friendly, I'll say if we are strong in this both, we are half the way. 50% of the interview is over when we have a strong ATS friendly resume and self-introduction. Why I'm saying this is we nowadays we will be applying a lot of jobs in online. So still a lot of people are thinking that nam apply pandra, HR is seeing the resume and HR is rejecting it. So it is not the thing. So there is a middleman which is ATS system. So nam apply pandra resume, it is getting into a ATS system and it is getting rejected there itself before reaching HR. So this is where most of the resume is rejected. Okay. So when we have a good resume, at least it will get into the hands of HR and we at least have a chance of getting an interview scheduled. If not, then we are not going to the first stage of interview itself. We are getting rejected by the system. So that is where ATS friendly resume plays a role. And self-introduction and mock interview may seem very less important, but I'll say we'll understand the importance of self-introduction when we start taking interviews. Okay. So now I was taking mock interviews for the last few weeks, and I observed that most of the self-introduction given were very similar. We are using the same AI tool for mostly the same job. We are like software engineer or AI engineer. The most of the self-introductions seems very similar. So we'll focus how we can tailor a very good self-introduction and how we can build a very good resume and how we can build projects, how we can build a very good online presence, and how we can take mock interviews. So we'll cover this. These are the 5 pillars that we'll be focusing on today. So first, it is the self-introduction. Yeah, as we know, நம்ம வீட்டுல லிஸ்ட் எழுதுவாங்களே எழுதுறப்போ பிள்ளையார் சொல்லி போடுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி any interview will go 90% of the time the first question will be about the self-introduction, right? So tell me about yourself na first question இருக்க போகுது. So அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டே if we are very unprepared for this, then we should know how prepared we are. So we know இதுதான் question, ஆனா அந்த question we are not prepared na, that is the importance that we are giving to that interview. So we should have a very good self-introduction. So the recommended structure, நான் prepare பண்ண வரைக்கும் I followed this present, past and future. First, we have to explain who we are. Then we should say what skills I have, what have I built,
what are the achievements that we have made. அதுக்கப்புறம் we should say what are we looking for. So mostly first and second part will be covered in any other way. Ana the third part mostly will be missing. What are we looking for will be missing. We'll say I am say coming from National Engineering College. I have worked on AI in the projects நான் build பண்ணிருக்கேன். We'll say that for sure, but we'll miss out this third one. What are we looking for? So we should be following this recommended structure, and we'll also see how to build a self-introduction. We have a hands-on at the second half. So this is about self-introduction. Second one, it is about the resume. So resume how we are going to build, how we were building now. We were using Word first. Now mostly we are using Canva. Ana the very good ATS friendly resume I saw was mostly from the Overleaf or the resumes that are built on LaTeX code. So there are templates that have a highest ATS score in Overleaf. When we are using that, we observe that the higher rate of selection. So on the templates we are having. So in general, resume we should have relevant skills, impactful projects, achievements, and clear and professional formatting. So if we are focusing on multiple roles, for example, a CS student வந்து full stack they'll be interested or cyber security interested இருப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரே ரெஸ்யூமே they will have அந்த அதுல full stack ஓட skills projects இருக்கும், cyber security ஓட skills and projects இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணோம்னா நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி ரோலுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம ஏடிஎஸ் ஸ்கோர் வந்து ஹையஸ்ட் லெவலா பார்த்தாலே 70 தொடுறது கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம ஹாஃப் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்கோம். அப்படிங்கிறப்போ ஏடிஎஸ் ஸ்கோர் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ இஃப் வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் மல்டிபிள் ரோல்ஸ், இந்த 4 ஸ்கில்ஸ், ப்ராஜெக்ட்ஸ், அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தி ஃபார்மேட்டிங், லீவ் தி ஃபார்மேட்டிங், ஸ்கில்ஸ், ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். Full stack resume it should be related to full stack. Cyber security resume it should be related to cyber security. So keep இங்கேயும் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்றோம். ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஏஐக்கும் டேட்டா சயின்ஸ்க்கும் நான் ஒரே ரெசியூமே வச்சிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஏஐக்கு தனி ரெசியூமே, டேட்டா சயின்ஸ்க்கு தனி ரெசியூமே ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஸோ தட் ஹெல்ப் மீ அலாட். அப்புறம் ரெசியூமோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வி ஷுட் ஹேவ் ஸ்கில்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பில்ட் பண்ணேன், இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வில் ஹேவ் தி நெக்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கில்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பில்ட் பண்ண இந்த 2 டெக்னிக்கல் ஃப்ளூயன்சியையும் வேர் டிட் ஐ அப்ளை, என்னோட இன்டர்ன்ஷிப்ல வில் பி அப்ளை. ஸோ அது வந்து தேர்ட். ஸோ த்ரூ மை ஸ்கில்ஸ், ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் த்ரூ ஹேக்கத்தான்ஸ் என்னெல்லாம் அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கோமோ அது இட் கம்ஸ் அட் லாஸ்ட். Achievements we can also include certifications that we have done. So this is about the resume. Third, it comes to projects. So projects mostly I saw that projects were also similar, like attendance management system, learning management system, adu mari irundhathu. So projects instead what we can do, we can start building microservice applications. Okay, so it is very easy to build an application now in the age of AI. The only thing is we should find the correct problem statement and we should build a solution for it. Okay, so this is the thing that I have observed. Projects in other way, what we can do if we don't have any problem statement or if we don't get any right idea, we can search for hackathons. So there are a lot of online hackathons happening daily. We can search for one, we can apply. They will be giving problem statement. Even if we are not winning in that hackathon, we'll be having a problem statement. We'll have a prototype or a solution that we build for it. So when we have such projects, we can add it in resume, and recruiter kekrappo edhukku idu build pannina, we'll have a problem statement to say. So this was the problem statement given by City Union Bank. This was the problem statement given by Reliance Industries. So avangaloda we have done a case study, we have done a research. So on the problem statement we have built this solution. So we'll have more than a project, we'll have a product with us. So that is what it is. So we have to identify correct problem statement, build a solution, and have it as a product. And another thing we are missing out is we are building and we are keeping it in our computer. So we are not deploying it, or we are not
properly maintaining it in GitHub. So that is also missing. So we have to at least deploy it and keep the link in the resume. So whenever a recruiter sees our resume as a PDF, they'll click into your product and they'll explore. Then they'll at least know, yeah, this guy can do something. So the fourth one is online presence. So we see like everyone is having their LinkedIn account or their X account, but they are not active in it as much they are active in Instagram. So we know we are going to build products. So before building, we can post it in LinkedIn and say, I have this problem statement, I'm going to build this. Now, building in public, it is getting highly noticed nowadays. So we can do that. Or even after building, we can post it, we can tag people who like it. So for fintech related product we are building now, we can tag CEOs, CTOs from fintech field. So our projects on the direct is getting to a person who can hire us. Okay. So this is one trick we can use for getting placements and internships. So the fifth one, it is mock interview. Now, it is when you attend 4 or 5 mock interviews and go to an actual interview, you'll see how confident you are. So there will be hesitation before in the actual interview, but the level, it will be very low. Okay. And the hesitation level வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா we have given enough amount of mock interviews. We'll be having, ஒவ்வொரு mock interviewக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ நம்மளோட ப்ரொஃபஸர்ஸோ they give feedback. நம்ம வந்து ஒரு ரீஃபைன்ட் ஒரு ஃபைன் டியூன் வெர்ஷன்ல தான் ஆக்சுவல் இன்டர்வியூக்கே போறோம். இல்லைன்னா வாட் இட் வில் ஹேப்பன், எங்க பேட்ச்ல இது மாதிரி நிறைய நடந்தது. ஒரு 15 or 20 கம்பெனிஸ் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஆக்சுவலா இன்டர்வியூல எங்க லேக் ஆகிறோம்னே கேண்டிடேட்ஸ்க்கு புரிய ஆரம்பிச்சது. இப்போ மார்க் இன்டர்வியூஸ் எடுக்கலன்னா ஆக்சுவல் இன்டர்வியூ மார்க் இன்டர்வியூ ஆயிரும். நம்ம ஒரு 10-15 ட்ரெயின் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ட்ரெயின் எப்போ வரும் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா மார்க் இன்டர்வியூ எடுத்திருந்தோம்னா ஆக்சுவலி அந்த 20 கம்பெனிஸ்ல நம்ம செலக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஹையா இருந்திருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் மார்க் இன்டர்வியூ கேன் ஹெல்ப் அஸ். As I mentioned, it will build confidence and improve interview performance. இது வந்து நான் நிறையவே அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு இன்டர்வியூ போறதுக்கு முன்னாடியுமே நான் ஒரு 4-5 மார்க் இன்டர்வியூஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையாவது என் ப்ரொஃபஸர்ஸ்டையாவது எடுத்துட்டு தான் நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன். ஸோ அவங்க ஒவ்வொருத்தரோட ஃபீட்பேக்குமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தது இன்டர்வியூல. ஸோ take mock interview as much as possible. So now let me share some prompts or the tools that can help us. So இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So it was very silent. நான் இப்பதான் I am realizing, okay, நான் பேசுனதெல்லாம் கேட்டிருக்கு அப்படி. Okay, if you have any doubts or questions, இப்போ session வரைக்கும் you guys can ask. Hi, Maliyarasu. Hi, Prem. Yeah, first of all, congrats to you. எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன simple question தான். You have 4 offers in hand right now, correct? So I had. You had, okay. But the role title வந்து டிஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் பட் சேம் டெவலப்பர் கான்செப்ட் தான் ஆல் த ரோல்ஸ். இப்போ வாட் டூ யூ ஃபீல் லைக் வாட் இஸ் கம்பெனி எக்ஸ்பெக்டிங்? ஏஐ ரிலேட்டடா தெரிஞ்சிருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்களா? லைக் வாட் தே ஆர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெக்டிங்? ஸோ வாட் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெக்டிங்னா பில்ட் ஹெச்ஆர்னு நான் ஒரு கம்பெனி அட்டன் பண்ணேன். ஸோ இட் வாஸ் நாட் அன் ஏஐ. அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது எல்லாமே நம்ம டெக்னிக்கலி ஏதாவது ஒரு ஸ்கில்ல நல்லா இருக்கும். நமக்கு பைத்தான் தெரிஞ்சாலும் சரி, ஜாவா தெரிஞ்சாலும் சரி, தெரிஞ்சிருக்கிற கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா they are not building anything in Python or Java, they had their own language to build. எப்படியா இருந்தாலும் we are going to train you. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுல உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கான்னு தான் மேக்ஸிமம் பார்த்தாங்க. அதே மாதிரி தான் அதர் இன்டர்வியூஸ்லையுமே. ஏன்னா அசென்சர் நான் அட்டன் பண்றப்போ அன்னைக்கு தான் நான் விக்ரியேடெக்ல ஜாயின் பண்ணேன். அன்னைக்கு தான் நான் அசென்சர் ஃபைனல் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன். ஸோ எப்படி இருந்ததுன்னா அசென்சர்ல தேவர் நாட் என்ன டெக்னிக்கலி அவங்க எனக்கு எந்த கொஸ்டினுமே கேட்கல. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்ன்ஷிப்ல என்ன ஒர்க் பண்ணீங்க, இன்டர்ன்ஷிப்ல என்ன ஒர்க் பண்ணேன்னு சொன்னோன்னே எதுக்கு இந்த டெக் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணீங்க. இப்போ நான் ஃபாஸ்ட் ஏபின்னு சொன்னா ஏன் ஃபாஸ்ட் ஏபியோட இப்போ ஃபாஸ்ட் ஏபி இல்லைன்னா என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுல ஸ்ட்ராங்கா தெரிஞ்சிருக்கோமா இல்லை ஏதோ
ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஏதோ ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருக்கோமான்னு தேர் டெஸ்டிங் இட். நைஸ், தேங்க்யூ ப்ரோ. ஸோ அதே அதனால தான் வாட் we are mentioning in project, what we are mentioning in experience, இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல ரொம்ப நம்ம பண்ணாததை போட்டுட்டு அவங்க கேட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம திணறணும்னா இட் இஸ் கண்டிப்பா அது ஒரு பிளாக் மார்க் மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம பண்ணதையே கொஞ்சம் ரீஃபைன் பண்ணி போட்டோம்னா இட் இஸ் குட். ஸோ அட் த எண்ட் வந்து இப்போ மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து மேட்டர் இல்லை, எந்த ஸ்கில்ல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்கன்னு நம்மகிட்ட இருந்தே எடுக்கிறோம், அவ்வளவுதானே. இருக்குன்னா நான் அடுத்து நான் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறேன், அதானே. நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற ஸ்கில்ல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோமான்னு பாக்குறாங்க. ஏன்னா நமக்கு என்னதான் தெரிஞ்சிருந்தாலும் இண்டஸ்ட்ரி போறப்போ ஒரு 6 months ட்ரைனிங் கொடுத்து நம்ம எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் அவங்க ஒரு ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் வச்சுதான் நம்ம ஆக்சுவல் ப்ராஜெக்ட்ஸை டிப்ளை பண்ணுவாங்க. கரெக்ட். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுல வேற ஜென்யூனா நம்ம ரெஸ்யூமே ரெடி பண்ணிருக்கோமா, நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற ஸ்கில் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கோ அதுல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோமான்னு தேர் டெஸ்டிங். So any other doubt? I think we can move to the session. Shanmu Raj is asking. Hi Mayuresh. Good evening. கேக்குதா? கேக்குது. ஓகே. ஸோ இப்போ பிரேம் சார் கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அகைன் எனக்கு சேம் கொஸ்டின் தான் எனக்கு கிளியராக எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை. ஸோ அதனால தான் என்ன மாதிரினா, ஸோ பேசிக் ஸ்கில்ஸ் இப்போ ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஃப்ளட்டர் டெவலப்பர், ஓகேவா, ஃப்ளட்டர். ஓகே. ஸோ இப்போ நான் ஒரு கம்பெனிக்கு நான் மூவ் ஆகிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஏஐ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிருக்கேன். ஸோ அவங்க மெயினாக பார்க்குறது என்னோட பேசிக் நான் என்ன படிச்சிருக்கேன், ஃப்ளட்டரு. எனக்கு வந்து 3 லாங்குவேஜ் தெரியும், ஜாவா, கொட்லின் அண்டு டார்ட். ஓகேவா, இந்த 3 லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரியும். இந்த 3லையுமே எனக்கு இப்போ டார்ட்டில் தான் எனக்கு வந்து ஒரு 90% எனக்கு வந்து ஸ்கில்ஸ் அதிகம்னு வச்சுக்கோங்களேன். 10% எப்போ இருந்தாலும் லேக் இருக்கும். ஏன்னா புதுசு அப்டேட் வரும்போது யூனிட் அப்டேட் வரும்போது அந்த அப்டேட்டை நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணுறோம், நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணோம். நம்ம லேர்ன் பண்ணுறத விட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணால் தான் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு இன்டெப்த்தாக நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இப்போ நான் இன்னொரு போகும்போது அதில் ஏஐயும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மெயினாக அவங்க பார்க்குறது வந்து நார்மலாகவே ஏஐன்னு தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஏஐ சம்திங் அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு ஓரளவு தான் இந்த ஏஐ ரிலேட்டடாக தெரியும். அப்படிங்கிறப்ப அது தெரிஞ்சால் எடுத்துருவாங்களா, இல்லை பேசிக்காகவே நம்மளோட எனக்கு இந்த லாங்குவேஜ் தெரியும் ஸோ அதை பேசிக் பண்ணி எடுப்பாங்களா? உங்களோட ஐடியா? எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட ஐடியாவில் நான் சொல்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் என்ன ரோல் அப்ளை பண்ணாலும் அதில் ஏஐன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 டூல் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்ளை பண்ணாலும் அதில் ஏஐன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் நிறைய ஜேடி கோ த்ரூ பண்ணேன் லிங்க்டின்ல. ஸோ மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்கும்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் வித் ஏஐ அப்படி போட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்க ஏஐல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னு மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா தேர் ஹையரிங் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர். ஏஐ ஸ்கில் வந்து ஒரு ஆடட் வேல்யூவா இருக்கலாம் மேபி, ஐ கெஸ். ஏன்னா நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்து ஏஐல ஐடியா இருந்தா இட் வுட் பி பெட்டர் அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணிருக்கலாம். ஏன்னா இப்போ வர அட்வான்ஸ்மெண்ட்லாம் இப்போ கிளாட் கோடு, ஆன்டி கிராவிட்டி எல்லாம் வந்துட்டு, ஸோ நம்ம வந்து கேப்பபிளா இருக்கோமோ அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நமக்கு ஜாவா தெரிஞ்சிருக்கலாம், நம்ம 5 days பண்ற ஒர்க்கை வந்து கிளாட் வந்து ஒரு 2-3 hours பண்ணுது அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு வந்து ஜாவோட எக்ஸ்பர்டீஸும் தேவைப்படும், ஏஐயோட நாலேஜும் தேவைப்படும் ஒர்க்கை எஃபெக்டிவா பண்றது. ஸோ அவங்க சப்ஜெக்ட் அந்த இஃப் யூ ஆர் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் அதுக்கு தான் அவங்க ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பாங்க. ஏஐ வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே. யா. ஸோ எனக்குமே என்னன்னா இப்போ நார்மலாக ஏஐ தெரிஞ்சிட்டாலே எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நார்மல் பேசிக், ஏன்னா அந்த ஏஐ தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது மல்டிபிள், அதாவது ஒரு ஏஐ வந்து ஒரு செட் ஆஃப் சொல்யூஷன் கொடுக்கும். ஸோ நம்ம அதே சேம் கொஸ்டினா அதே ஏஐட்ட நம்ம கொடுத்தோம்னா அது கொடுத்த சொல்யூஷனே நம்ம திருப்பி வேற மாதிரி ஒரு பதில் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது பேசிக்காக அந்த லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவங்களுக்கு தான் அது புரியும். கரெக்டாக இப்போ நார்மலாக ஏஐ கற்றுட்டு அந்த ப்ராம்ப்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த இது கிரியேட் பண்ணுறது அது யார் வேணாலும் இப்போ லேர்ன் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த பேசிக் இது தெரியணும்ல. ஸோ இப்போ இருக்கிற கரண்ட் இதில் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு தெரியல, ஏன்னா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணால் தான் தெரியும். ஸோ அதுதான் இப்போ நீ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிக்க. ஸோ என்ன மாதிரி இது பண்ணும். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஆன்சர். ஓகே. நான் வந்து டேட்டா இன்ஜினியர் ரோல் அட்டன் பண்ணேன். ஆனால் எனக்கு வந்து டெக்னிக்கலியும் கேட்டாங்க. வீக்லி இன்டர்வியூ, வைஸ் பிரசிடென்ட் இன்டர்வியூ போனப்போ நான் நினைச்சேன் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனேன். டேட்டா இன்ஜினியரிங், டேட்டா சயின்ஸ்ல மிஷின் லேர்னிங் கான்செப்ட்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிருந்தேன்.
ஆனா அங்க வந்துட்டு ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கு, ஓகே அரே ரிவர்சல் இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ்லயும் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ உனக்கு ஏஐ வச்சு என்னன்னாலும் பில்ட் பண்ணிடுவ, அதை இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் பண்ணிடுவான், உனக்கு பேசிக்ஸ் ஒழுங்கா தெரிஞ்சிருக்கான், we want to test அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஓகே 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 தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ நான் வந்து நம்ம அந்த 5 pillars டிஸ்கஸ் பண்ணதுல ஃபியூ திங்ஸ்க்கு ஐ ஹவ் பில்ட் சம் ப்ராம்ப்ட். கொஞ்சம் இது வந்து நான் ஆன்லைன்ல இருந்து எடுத்திருந்தேன். சில இது ஐ ஹவ் பில்ட் ஆன் மை ஓன். ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் திஸ் வித் யூ. செல்ஃப் இன்ட்ரோக்கு ஐ ஹவ் பில்ட் அ ப்ராம்ப்ட். இது வந்து நம்ம we can attach a resume with it, இல்லைன்னா we can fill our details. ஸோ நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா, அந்த வெரி சிமிலர் ஆஃப் செல்ஃப் இன்ட்ரோ ஏன் இருந்ததுன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டைப்பிங் ஐ எம் மலையரசு கமிங் ஃப்ரம் நேஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், சாஃப்ட்வேர் ரோலுக்கு ஐ எம் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ, ப்ரிப்பேர் செல்ஃப் இன்ட்ரோ. இதுதான் அவங்களோட இன்புட்டா இருக்குன்னு ஐ கெஸ். ஏன்னா இட் வாஸ் வெரி சிமிலர். அதனால நம்மளோட டீடைல்ஸ் இன்க்ளூடிங் நேம், எஜுகேஷன், டார்கெட் ரோலு, ஸ்கில்ஸ், ப்ராஜெக்ட்ஸ், அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கரியர் கோல், இதுதான் அந்த தேர்ட் ஸ்டெப் ஐ ஹவ் மென்ஷன். அந்த பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர்ல அந்த ஃபியூச்சர் கோல்ஸையும் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு, எப்சே ஏ இது கொடுத்தோன்னே ஏ ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும். அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, அதுல நிறைய ஏஐ வேர்ட்ஸ் இருக்கும். நமக்கு தெரிஞ்சு இந்த வேர்டை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஏஐ ஜென்ரேட்டர். அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கிராமர்லி ஏதாவது ஒரு ஏஐ டூல் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஹியூமனைஸ் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு வெர்ஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம்ல, அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இவாலுவேட் மை செல்ஃப் இன்ட்ரோ ஆன் கிளாரிட்டி, கான்ஃபிடன்ஸ், ரிலவன்ஸ், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ப்ரொஃபஷனலிசம். ஸோ ஒரு வி ஆர் மேக்கிங் அ செல்ஃப் இன்ட்ரோ வித் ஏஐ. நம்ம வந்து அதை கொஞ்சம் ஹியூமனைஸ் நம்ம வெர்ஷனுக்கு மாற்றிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதை we are going to evaluate it. So இது பண்ணலாம். அப்புறம் செல்ஃப் இன்ட்ரோல I wanted to say after name, good morning, I am மலையரசு coming from National Engineering College சொல்லிட்டு if we add 3 traits it would be good. So I am energetic, enthusiastic, அது மாதிரி ஒரு 2 or 3 traits நமக்கு என்ன வருமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டா it would be better. ஏன்னா நம்ம இது 3 ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனோம்னே there will be a question. You said you are hard working. Tell me a situation where did you work hard? அப்படின்னு கண்டிப்பா கேட்பாங்க. அப்போ we have the steering of the interview. ஸோ நம்ம வந்து இன்டர்வியூவரை என்ன கேட்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை we can நம்ம ஒரு வேர்டு விட்டோம்னா அதுல இருந்து அவங்க கேட்பாங்க. அப்போ நம்ம என்ன வேர்டு விட போறோம் நம்ம முன்னாடியே ப்ரிப்பேர்டா இருந்தோம்னா அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்க போறாங்களோ அதை we can control. ஸோ நம்ம இது சொன்னோடனே அவங்க இது கேட்பாங்கன்னு தெரியும். அதுக்கும் நம்ம ஒரு ஆன்சர் ப்ரிப்பேர்டா வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு we can add 3 traits. இதை ஆக்சுவலி யூஸ் இந்த ட்ரிக் யூஸ் ஆயிருக்கு. நம்ம ஒரு 3 வேர்டு சொன்னோம்னா, ஏன்னா ஃபர்ஸ்டே நம்ம சொல்றோம் இட் இஸ் டைரக்ட்லி கெட்டிங் இன் டு தியர் மைண்ட். அடுத்த தி வெரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னவா இருக்கும்னா, யூ செட் யூ ஆர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங், டெல் மீ வேர் டிட் யூ ஒர்க் ஹார்ட். யூ செட் யூ ஆர் அ ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர், வேர் டிட் யூ ஒர்க் ஸ்மார்ட். யூ செட் யூ ஆர் அ லீடர்ஷிப், யூ ஹேவ் அ குட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில், டெல் மீ வேர் டிட் யூ யூஸ் இட். இந்த மாதிரி கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் திருப்பி வந்திருக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தப்போ. அதனால we can use this. So self-intro, this is what I wanted to add. Prepare a self-intro, add 3 traits. And in the self-intro மட்டும் நம்ம again and again சொல்லி பார்த்தோம்னா பெட்டரா இருக்கும். And one other thing, self-intro memorize பண்ணாம we should have a road map மாதிரி போட்டு வச்சுக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை சொல்றோம், traits சொல்றோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம லீட் கோடோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் சொல்றோம். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு வே மைண்ட்ல வச்சுட்டு அந்த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணாம இதெல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னு வச்சுட்டு அதை கனெக்ட் பண்ணோம்னா ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்கும் நம்மளோட செல்ஃப் இன்ட்ரோ கொடுக்குறப்போ. ஏன்னா அவங்க எவ்வளோ இன்டர்வியூ எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோ வந்து மெமரைஸ்டா இல்லையான்னு 90% ஆஃப் தி டைம் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ ஏன்னா செல்ஃப் இன்ட்ரோ தான் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். ஸோ இதை நம்ம பெஸ்டா பண்ணுவோம். செகண்ட் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரெஸ்யூமே. ரெஸ்யூமே டிசைன் பண்றதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஓவர் லீஃப்ல ஐ ஹாவ் ஃபியூ டெம்ப்ளேட்ஸ். ஒன்று மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ ஐ ஷேர் த லிஸ்ட் ஆஃப் டெம்ப்ளேட்ஸ் தட் இஸ் வெரி குட் அட் ATS. ஏன்னா அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சிஸ்டம்லயே ரிஜெக்ட் ஆகாம அட்லீஸ்ட் HR கிட்ட போய் ஒரு இன்டர்வியூ ஷெட்யூல் ஆனாலாவது வில் நோ நமக்கு டெக்னிக்கலி எங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு. ஏன்னா நம்ம இன்டர்வியூவே ஷெட்யூல் ஆகாம சிஸ்டம்லயே ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு இருந்தோம்னா வில் நெவர் நோ whether it is because of us or because of the resume.
ஸோ ரெஸ்யூமே பெஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறது தி செகண்ட் திங். அண்ட் ஒன்ஸ் நம்ம ரெஸ்யூமே ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் தேர் ஆர் டூல்ஸ் டு செக் தி ATS ஸ்கோர். ஸோ என்ஹான்ஸ் சிவி இது மாதிரி ஒரு 2-3 வெப்சைட்ஸ் இருக்கும். என்ஹான்ஸ் சிவி, ஜாப் ஸ்கேன்ல ஐ திங்க் வி கேன் கிவ் ஜேடி ஆல்சோ. நம்ம ஜேடி கொடுத்தும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஜேடி வெர்சஸ் ரெஸ்யூமே செக்கும் வி கேன் டூ இட். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணிட்டு ரெஸ்யூமே பில்ட் பண்ணிட்டு we can evaluate it with this prompt. So first one, it will do ATS evaluation. Second, நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஃப்ரெஷர் ரெஸ்யூமே ப்ராஜெக்ட். ஸோ we can check with this. என்ன பண்ணணும்னா we can just copy this prompt, PDF ரெஸ்யூமேயும் இந்த ப்ராம்ப்டையும் ChatGPT-ல கொடுத்தோம்னா it will give the review. அது வந்து என்னெல்லாம் கொடுக்கணும், ATS ஸ்கோர், recruiter score, confidence level of getting an interview call, and top 5 actions that would improve the resume. So the second prompt will help us. Third one, it is projects. So projects we don't have any prompts. So projects either we have to find the problem statement or we have to join hackathons. So நானுமே என்னோட லிங்க்டின்ல வீக்லி hackathons போஸ்ட் பண்றேன். or we have platforms like Unstop, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Unstop, Hacker Earth, அது மாதிரி நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. அங்கெல்லாம் வில் கெட் ஹேக்கத்தான் அப்டேட்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் எதெல்லாம் ஆன்லைன் ஹேக்கத்தானோ பார்த்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எடுத்து நம்மளே சால்வ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் செஞ்சு அங்கேயே நம்ம கூட சப்மிட் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் அபவுட் தேர்ட் பில்லர். ஃபோர்த் பில்லர் லிங்க்டின் ஆப்டிமைசேஷன். ஸோ இது இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஐ ரியலைஸ் இட் வெரி லேட்லி. ஏன்னா ஃபியூ ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிங்க்டின்லேயே அவங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் போட்டு லிங்க்டின்லேயே தே காட் தேர் ஆஃபர். ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், ஃப்ரம் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்ல இல்லை, ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் 2-3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வி ஸ்டார்டட் யூசிங் லிங்க்டின் ஆஃபன் ஃபார் ஜாப் செர்ச். ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட், if we don't have an optimized LinkedIn profile, we can use this prompt. இது நானா பண்ணதுதான், நெட்ல இருந்து இருக்குல்ல. ஸோ இது நம்ம லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலோட லிங்கையும் இந்த ப்ராம்ப்டையும் கொடுத்தோம்னா it will give suggestions, it will give the score for the current version, it will also give what should improve. And in the first and second, the self intro and resume we can use ChatGPT, அதுதான் பெஸ்டா இருக்கும். LinkedIn optimization we can go with Claude. So Claude it was doing better. So நானுமே என்னோட LinkedIn profile Claude வச்சு தான் ஆப்டிமைஸ் பண்ணேன். It was better. So fifth one, mock interview. Mock interview I wanted to introduce a tool. Gemini we have a feature called Gemini Live. I don't know, it is in webல இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெமினி லைவ்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும். அது என்னன்னா we can ask, நம்ம மைக் ஆன் பண்ணிட்டு ஹே ஜெமினி ஆக்ட் அஸ் மை இன்டர்வியூவர், நம்ம ரெஸ்யூமே அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ரெஸ்யூமே அப்லோட் பண்ணிட்டு ஐ எம் கோயிங் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ ஃபார் திஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ரோல் அஸ் அ ஃப்ரெஷர், ஆஸ்க் மீ கொஸ்டின்ஸ், திஸ் இஸ் மை ரெஸ்யூமேன்னு சொல்லிட்டோம்னா லைவா இட் வில் ஐ ஷோ இட் நோ. Nailing an interview isn't just about having the right qualifications. It's about how you show up as a person and communicate in the moment. It's hard enough to land an interview, so you don't want to waste the opportunity. Let's explore some ways to practice for interviews so you can feel confident. I'll open the app now. Tap the live icon and jump right into describing the interview practice I want. Let's start by giving Gemini Live some important details about our upcoming interview. I'm applying for an entry-level customer service job with a financial services provider. This will be my first interview with the company. Can you ask me some interview questions and give me feedback on my responses? I'm going to try to answer using the STAR method. All right, let's get started. Here's your first question. Tell me about a time you had to deal with a difficult customer. Sure. Once when I was working the customer service telephone line, a customer called
and was upset because the order was late. I looked up this order and discovered that the order had actually been delivered 2 days before, and our email system had failed to notify them. So I told the customer this, and they found the package, and they were very pleased. That's a good start, but remember the STAR method. Can you tell me more about the situation? For example, what was the specific reason for the delay, and what steps did you take to resolve the issue? ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஜெமினி லைவோட ஃபீச்சர் வந்து வி கேன் யூஸ் இட் ஃபார் மார்க் இன்டர்வியூ. ஸோ இன்கேஸ் இஃப் வி ஹாவ் நம்ம ஒரு ஹியூமனோட பண்ணோம்னா இட் வுட் பி பெட்டர். அது இல்லை, ஸோ இப்போ நம்ம நைட்டு வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் அட் 11 PM வி கேன் யூஸ் ஜெமினி லைவ். ஸோ நானுமே இது யூஸ் பண்ணியிருந்தேன், இட் வாஸ் குட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் 5 pillars. The next one, it is about building an autonomous job and agent. So இதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம்னா, we'll be using Cloud Desktop. Cloud Desktopல we'll use a connector called API 5. So API 5 we are going to use. ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு தடவை பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ லாஸ்ட் வீக் நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு we were searching something. So what we did, connectorsல we have added this API 5. This is ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்றோம்னா we have to அந்த கன்சோல்ல இருந்து இட் வில் கிவன் ஏபிஐ கீ. அந்த ஏபிஐ கீ மட்டும் வந்துட்டு நம்ம கிளாட்ல கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் we can add this API 5 as connector. இந்த ஏபிஐ கீ நம்ம okay, ஏதோ ஒரு இஷ்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி கேன் ஒர்க். அந்த இந்த கனெக்டர்ஸ்ல வந்துட்டு API 5 இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு API 5 எனேபிள் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் we have to upload our resume. We have a prompt இருக்கு, I'll share that. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராம்ப்டை காப்பி பேஸ்ட் பண்றோம்னா நம்ம என்ன ஃபோக்கஸ் பண்றோம்னா நம்ம ஜாப் நம்ம ரெஸ்யூமேக்கு ஃபிட் ஆகுற மாதிரி டாப் 20 ஜாப்ஸ் வந்து API 5 வந்து வெப்ல ஸ்கிராப் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கணும். அதுதான் ப்ராம்ப்ட். ஸோ கிளாட் என்ன பண்ணோம்னா API 5 MCP ஹிட் பண்ணி நம்ம ஜாபுக்கு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி 20 ஜாப்ஸ் கொண்டு வந்து வித் அப்ளை பண்ற லிங்கோட இட் வில் கிவ். ஸோ நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்க ரெஸ்யூமேக்கு வந்து 8 ஹை ப்ராபபிலிட்டி, 8 மீடியம் ப்ராபபிலிட்டி, கொஞ்சம் 6 வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்டு வந்து அதை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருக்கு. ஒரு டேஷ்போர்ட் மாதிரி கொடுத்துரும். ஸோ வி கேன் ஃபில்டர் இட் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராபபிலிட்டி ஆர் ரிமோட் ஒன்லி நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவோம். அதனால வி கேன் ஃபில்டர் அவுட் இட் பேஸ்ட் ஆன் ரிமோட் ஒன்லி. அதோட லிங்க்ஸுமே கொடுத்துரும். ஸோ வி கேன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே கோ அண்ட் அப்ளை ஃபார் இட். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நம்ம ஒரு ஜேடி பார்த்துட்டு அந்த ஜேடிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெஸ்யூமே ஒவ்வொரு டைம் மாற்றுறதுக்கு பதிலாக நமக்கு ஆக்சுவலாக என்ன தெரியுமோ ஒரு ரெஸ்யூமேல ஃபில் பண்ணி ஒரு குட் ரெஸ்யூமே வச்சுட்டு அந்த ரெஸ்யூமேக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜாப்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணி வி கேன் அப்ளை. ஸோ திஸ் இஸ் த திங் ஐ வாண்டட் டு பில்ட். ஆனால் இப்போ ஏதோ ஐ திங்க் நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்தா இட் வுட் ஒர்க். ஸோ வில் ட்ரை தட். ஸோ நான் ப்ராம்ப்ட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் தென் ஃபைன், ஆர் கொஞ்சம் டைம் கழிச்சு வில் ட்ரை. ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணியிருந்தது வந்து ஒரு ப்ராம்ப்ட், ஒரு ஸ்மால் வெர்ஷன். அதை நாங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை வந்து வி கேன் யூஸ். ஹவு டு யூஸும் கீழே இருக்கும். வி கேன் இன்ஸ்டால் அண்ட் கனெக்ட் API 5, அப்லோட் ரெஸ்யூமே, ரன் த ப்ராம்ப்ட் above, review the curated job, and we can apply it manually. So
this is about the cloud. In resources, it is in Notion. I'll share it to Madhu or through WhatsApp in the channel. So that is it. This is how what I followed and what I would suggest my juniors to follow to land an internship. We are getting pretty much free with our resume, portfolio, and products. Then getting a confidence to attend an interview. That is the first goal. First goal enough. We are preparing enough for interview. We are getting very much ready with the resume, our personal portfolio, our products. Once it is ready, we are through the agent that we build, we are going to scrap jobs that is matching at least 80% with our resume. So the high probability jobs apply high probability of getting an interview is there, right? So that is the idea behind this MCP agent. So this is it. Any doubts? Actually, the session was so good and it is so practical that அது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆயிருக்கு and you are very prepared for the session. I'm very thankful to you, Malayar. So first of all, and அதுக்கப்புறம் நம்ம questions-க்கு போலாம். Yeah, do you still have any questions? So questions need not to be very specific to the session. So any other questions that is related to placements also we can discuss. For freshers, like how much they are offering in their packages? Packages, so எங்க காலேஜ்லயே 12.5 போனவங்களும் இருக்காங்க. So based upon the role, it depends. சில company they are still அவங்களோட maximum package it is on 4.55. So based upon the technical expertise, and on the 12.5 சொன்ன package, it is a Bangalore based company, back end development they hired for 27 batch. So it depends upon the role. Fine. இப்போ ரிட்டன்ஷன் பீரியட்லாம் எதுவும் வைக்கிறாங்களா இல்லை ஹவ் இட் இஸ்? ஏன்னா 6 months ட்ரைனிங் இருக்குதுல்ல, அதில் என்ன வேணா நடக்கலாம். ஸோ இப்போ எப்படி இருக்கு கம்பெனிஸ் என்ன பண்றாங்க ஆக்சுவலா? Actually அவங்க ஹையர் பண்றப்ப they are only giving internship offer. So based upon the performance on the internship, they say they will get if we are performing good in the internship, we have a chance to convert it to full time. Mostly full time convert பண்ணிடுறாங்க. சில கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா they are revealing அவங்க ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு 8 monthsக்கு அழிச்சு after 8 months they are revoking the offer. அந்த கேசஸும் இருக்கு. Okay. Something serious. Okay. Nice. Thank you. Thank you. Yeah. So my question is, for example, இப்போ நீங்கள் வந்து cloud யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஓகேவா? ஸோ சம் கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி கம்பெனி கூட இருக்கலாம், பர்டிகுலராக இந்த ஏஐ தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கா, இல்லை எனி ஏஐ நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறதா அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க? இல்ல, I don't know about அதை பத்தி I don't know clearly. சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா they are restricting to use AI. So என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ற சில கம்பெனிலே they are saying don't use AI. நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணிக்கோங்க, கெட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் இன்டர்நெட், பட் டோன்ட் யூஸ் ஏஐ சொல்றாங்க. சில கம்பெனிஸ்ல they may have a paid subscription to cloud. So cloud subscription இருக்கு, so use it அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பெருசா டூ ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்குமான்னு I don't know. Okay, thank you. I have a question, Malayars. Like, இப்போ வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியுது இண்டஸ்ட்ரியில ஏஐ யூஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, are they still focusing on basics? Because basics go through பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனிவே இன்டர்வியூல வந்துட்டு இன்டர்வியூ அதுக்கு முன்னால இருக்க டெஸ்ட் அந்த மாதிரி ரவுண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு they are asking questions about the basics தான், ஏஐ பத்தி கேட்கறது இல்ல. நான் இந்த சைட்ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து இன்டர்வியூ அப்ரோச் பண்றதுனால how does it work with
the students perspective, like அவங்க பேசிக்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்றாங்களா ஸ்டில்? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. லைக் ஏன்னா நான் இப்போ இன்டர்வியூ மார்க் இன்டர்வியூலேயே நான் என்ன அப்சர்வ் பண்றேன் அப்படின்னா, தேர் பில்டிங் தே கேன் பில்ட் வெரி குட் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஏன்னா இப்போ லவபிள், ரெப்ளிட், ஆன்டி கிராவிட்டிலாம் வச்சு தேர் பில்டிங் வெரி குட் அப்ளிகேஷன். ஆனா சிம்பிள் லாஜிக் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியலங்கிறப்போ இன்டர்வியூ வில் நாட் கெட் தி கான்ஃபிடன்ஸ் டு ஹையர் தம். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு 6 LPA தாரேன், யூ கேன் நாட் ரைட் கோட் டு ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா, பட் யூ கேன் பில்ட் வெரி குட் அப்ளிகேஷனா, ஹவு கேன் ஐ கிவ்? அதனாலதான் நான் ஐ வாஸ் ஹேவிங், அதான் நான் சொன்ன மாதிரி தான் எங்க விபி கூட இட் வாஸ் அன் இன்டர்வியூ. நான் நினைச்சேன் ஹீஸ் கோயிங் டு ஆஸ்க் மெஷின் லேர்னிங் மாடல் ஆப்டிமைசேஷன்லாம் கேட்பாருன்னு. ஐ வாஸ் வெல் ப்ரிப்பேர். உள்ள போனோடனே he said share your screen, open VS Code, write code for reversing a string, write code for swapping elements. So fully basics la they are focusing. So அதெல்லாம் I would also suggest. ஏன்னா AI வந்து AI வச்சு நானும் பில்ட் பண்ணலாம், கோடிங்கே தெரியாதவங்களும் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருந்தா போதும், they can build. ஸோ நம்ம அதை ஒரு டீபக் பண்ணணும்னா இல்லை எரரை ரிசால்வ் பண்ணணும்னா கூட we should know some basics at least. Yes, that is the concern. Like we are able to build the system இப்போ டேஸ்ல, but are we solving any problem அப்படின்னா that is a question mark. Like problem identification itself is a big topic. And அதை அட்ரஸ் பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷன் கொண்டு வந்துட்டு அதை ஏஐட்ட ஒரு சிஸ்டமா பில்ட் பண்றது இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கேஸ். பட் we are straight away going with the problem statement alone. அதை கொடுத்துட்டு அது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குது, அதுவே ஒரு சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணுது. We are not at all convinced with the basics in the இல்லைனா கூட we are adapting to that. அதுதான் நான் கேட்குறேன். அண்ட் இப்போ you are working as a data engineer in VCreateX solution. So what is the gaps do you find industry-க்கும் academics-க்கும் உங்களுக்கு தெரியுது? Yeah. இதே டாபிக் when we were discussing 20 நாங்கள் ஃப்ரெஷர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணப்போ நாங்கள் கேட்டோம். ஸோ நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணும்னா என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் இயர்ல என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா, நீங்கள் ஊப்ஸ் படிங்க, டிபிஎம்எஸ் படிங்க, காலேஜில் என்னெல்லாம் சொல்லி தராங்களோ என்ன படிங்க, இட் வில் ஹெல்ப் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே சீனியர்ஸ் ஃபைனல் இயர்ல வர்றப்போ என்னடா எங்கேயோ போயிருச்சு, நீங்க என்ன ஊப்ஸ் டிபிஎம்எஸ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த evolution வந்து it is taking less time. 2 months once we are getting some new AI tools, new advanced AI tools. So அதோட if we want to run, we should have some change in the system, or at least system மாத்துறது it would be a bigger process. So students are initiate எடுத்து they should know what is happening in the industry. ஏன்னா they have a lot of access. Yeah. We have internet, we have AI, so the sky is the limit. So நம்ம என்ன வேணுமோ we can learn now. So students they should take some initiative, get feedbacks, get advices from the seniors, or join communities like Tech Code or Virudhunar Techies. So நமக்கா we have the opportunity, we should find the opportunity. Yes. And yeah, 5 yearsக்கு முன்னால நான் காலேஜ் முடிச்சேன், 10 yearsக்கு முன்னால முடிச்சவங்களோட ப்ராப்ளம் என்னவா இருந்ததோ அதுதான் இப்போ வரைக்குமே தட் இஸ் கண்டினியூயிங். அகாடமிக்கும் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் உள்ள கேப் வந்து இருந்துட்டே இருக்கு. டு பிரிட்ஜ் தட் வி ஆர் டூயிங் சம் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த செஷன்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் சச் கம்யூனிட்டிஸ், சச் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், பிகாஸ் that really helps you to understand what really matters in the industry rather than ஒரு textbookல இருக்கிற concepts தாண்டி. That is definitely needed. Like என்னன்னா அது பேசிக்ஸ்க்காகவும் how it works என்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக definitely you need that knowledge. But அது அப்ளைடா கொண்டு வரும்போது தான் it makes sense. And labs வந்துட்டு அந்த 8 exercise 10 exerciseோட முடிக்காம you please do it extensively. That will help you to achieve so many things in the industry perspective. End of the day ஒரு engineering graduate வந்து வெளில வரும்போதோ இல்ல tech people வந்துட்டு graduate ஆகி any degreeல வெளில வரும்போதோ அவங்களோட hands on experiences matters rather than the theoretical knowledge. அது வந்து எக்ஸாம்ஸோட முடிஞ்சிருது. அண்ட்
the students and the industry experts should push the college and curriculum to, adapt to the industry standards, so that the students will, get placed or approach the job interviews in a way the industry wants them to. Other we should do that. Yeah. Any other questions? Guys, do we have any questions? யா ஐ ஜஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் இல்லை, ஜஸ்ட்டு நான் இப்போ என்னோட பிரதர் ஒருத்தர் ஃபேஸ் பண்ணதை மட்டும் ஜஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன். இது ஏர் ரிலேட்டடாக தான். ஆக்சுவலாக அவர் என்னன்னா பயோமேக்ஸ் எடுத்திருக்காரு. ஒரு நிமிஷம் கேமரா ஆன் பண்ண முடியுமா சண்முகராஜ்? ஓகே. யா. ஓகே. யா. ஸோ என்னோட பிரதர், அதாவது என் ஃப்ரெண்டோட பிரதர், அவர் வந்து பயோமேக்ஸ் எடுத்திருந்தாரு. அவருக்கு வந்து ஜாப் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை. பட் இப்போ வந்து ஏர் ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால நிறைய அந்த பயம் வந்துடுது அவங்களுக்கு, இந்த ஜாப் போகணும். ஸோ இப்போ எல்லாமே ஏர் ரிலேட்டடாக தான் இருக்குது அப்படி. ஆனால் அவர் பேசிக்காக படித்தது பயோமேக்ஸு. ஆனால் அவர் இப்போ போயிருக்கிற காலேஜ் சூஸ் பண்ணியிருக்க என்னன்னா ஏர் ரிலேட்டடாக என்ன இருக்குது. இப்போ நம்ம படிக்கும்போது எல்லாமே பேசிக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிசிஏ, எம்சிஏ அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ ஏர் ரிலேட்டடாக என்ன கோர்ஸ் இருக்குது, எந்த காலேஜில் சீட் கொடுப்பாங்க, எந்த காலேஜில் காசு கம்மியாக நம்மளுக்கு கோச்சிங் பண்ணுவாங்க, அந்த இதுதான் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன இருக்குன்னா ஏ பற்றி ஏன்னு எந்த கோர்ஸ் சொல்கிறாங்களோ அந்த கோர்ஸில் போய் படிச்சிருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க தாட் இருக்கக்கூடிய, நம்ம பேசிக்காக எதுக்கு வந்தோம் அப்படிங்கிறது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியல. ஸோ இதுபடி நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எப்படியாவது நம்ம அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க என்ன பண்ணணும் என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு. பட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஏன்னு ஜஸ்ட்டு தெரியும். அப்போ நம்ம ஏர் ரிலேட்டடாக இருக்கிறத நம்ம லேர்ன் பண்ணுங்கிற போகும்போது பேசிக்காக அவங்களுக்கு நம்ம 11th 12th படித்தது வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணலை. அந்த 11th 12th கட் ஆகிடுது. அதுக்கடுத்து அவங்க திருப்பி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 0 இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரிலேட்டடாக ஏஎஸ் ரிலேட்டடாக போகிறாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஜஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் என்ன இந்த இது ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த பிகினர் டெக்கிஸ், டெக்கோடாரம் இந்த மாதிரி நிறைய கம்யூனிட்டியில் வந்து ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து பெட்டர் ஐடியாஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஜஸ்ட் ஐ ஷேர் பிகாஸ் தீஸ் ரிசோர்சஸ் ஆர் ஃப்ரீ. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம இந்த செஷன் ஜாயின் பண்ணது இட்ஸ் லைக் இதை வந்து பே பண்ணி சொல்லி கொடுக்குற நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்காங்க இந்த செஷனை. ஸோ when it is free we should make better use of it. I have just more people. So my brother also joined in this community, but the Bel Murugan, okay, so he is a BCom CA complete பண்ணிட்டாரு. ஸோ எம்காம் சிஏ ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன இருக்குது, நான் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லிட்டேன், இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி டாபிக் தான். ஸோ ஜாயின் பண்ணு, உனக்கு வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து நானுமே நிறைய பேரை வந்து ஜட்ஜஸ் பண்ணிக்கிருக்கேன். ஸோ அவங்களும் நம்ம கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ ஏன்னா இது வந்து ஃப்ரீ ஆஃபர்ஸு. ஸோ அவங்களோட ஏன்னா இப்போ ஒரு நிறைய இன்டர்வியூ போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக கேட்குறதே டெலபிட், இப்போ மலையரசு சொன்ன மாதிரி தான் டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ அது வந்து இங்கே நம்ம இப்போ நார்மலாக பேசும்போது இப்போ நம்ம தான், இப்போ நான் யார் சொன்னாலும் யாரும் ஒரு இதுவும் கிடையாது, கில்டியாக ஃபீல் பண்ணுறது எதுவுமே கிடையாது. அவங்க வந்து அவங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இதுலேருந்தே பில்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் போயிடும். அப்போ நம்ம இன்னொரு ஆள்கிட்ட போகும்போது அவங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு வேளை கூகுள் மீட் வச்சாலோ அவங்க கூட பேசுறது வந்து ஒரு பயம் இல்லாமல், அதாவது ஒரு முன்னாடி நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வந்து 50% ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பயம் இருந்ததுன்னா இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து 10% தான் இருக்கும். எப்படி இருந்தாலும் இருக்கும், அந்த 10% பயத்தோட அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேருக்கு நான் ஜட்ஜஸ் பண்ணிக்கிறேன். பாப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 2 பீப்புள்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி இந்த மீட்டிங்கில் இருக்காங்க. அதுவே எனக்கு பெரிய ஒரு இதுதான், ஒரு ஸ்ட்ரென்த் மாதிரி தான். ஏன்னா நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லும்போது அவங்க ஒரு ஜாப் கிடைச்சி அவங்க நல்லது வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் தானே. அந்த யா தேங்க்யூ. And as a closing note for this particular session, thank you so much Malayarasu. நீங்க வந்துட்டு ஆக்சுவலா இட் வாஸ் நாட் லைக் செஷன், இது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன்.
தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு நீங்கள் ப்ராம்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி, ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தேட் ஆக்சுவலி. 4 ATS ஃபார்மட் வெப்சைட்ஸ் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ தாட். அண்ட் நீங்கள் ஜாப் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்கீங்க இந்த ஏஐயரா, இவ்வளோ நீங்கள் ஏஐ எக்ஸ்டென்சிவாக ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கும் போது ஐ எம் ஹாப்பி தட் you're already have got the knowledge about the industry standards. So thank you so much, Malayar sir. And yeah. Any feedbacks? Nishant, how was the session? நல்லா தான் இருந்துச்சு ப்ரோ. நல்லாவே இருந்துச்சா? ஓகே. நல்லா தான் இருந்துச்சு ப்ரோ. எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பத்தி. That is his confidence. Man, you can observe from the interviewer point of view. அதனால so thank you yeah, next session patti it was sorry, thanks Dinesh Raj. Actually Malayarasu, thank you even because enakume like I just wanted to know about this. I was very curious like eppadi hirings podhu enna situation irukku. You explained very well. Thank you. You prepared for it. Main. That's really nice. Thank you. You are National Engineering College, yeah? I'm your senior. Oh. Yeah. Thanks. Yeah. Nice. Yeah, sure. Thank you. So, இன்னொரு நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், மிஸ் பண்ணிட்டேன். லிங்க்டின்ல வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. ஸோ காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காதாங்க, தேர் அப்ளைங் த்ரூ லிங்க்டின். ஏன்னா லிங்க்டின்ல வந்து பாக்குறப்போ இஃப் தேர் ஆர் 100 ஜாப்ஸ் அதுல 90 வந்து இட் இஸ் கோஸ்ட் ஜாப்ஸ். கோஸ்ட் ஜாப்னா கம்பெனி வந்து சும்மா இப்படி ஒரு கம்பெனி இருக்கேன்னு காட்டுறதுக்காக தேர் போஸ்டிங் சம் ஜாப்ஸ். அந்த ஜாப் போஸ்டிங் பண்றதோட தேர் நாட் ஓப்பனிங் இட் அகைன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ வந்து டைரக்டா வந்து ஹேக்கத்தான்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் அப்ளை பண்றது ஆர் ஃப்ரம் கம்பெனிஸோட வெப்சைட்லயே தேர் வில் பி ஹைரிங் அப்டேட்ஸ். ஸோ அது மூலயமா அப்ளை பண்றது help. Yes. Then one more thing I need to share. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த லிங்க்டின் எனக்குமே அது மோர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. இப்போ நான் இருக்கிற ஜாயின் பண்ண கம்பெனியுமே அந்த லிங்க்டின் மூலிமா தான் எனக்கு கிடைச்சது. இதில் ஒன்று என்னென்னா ஜஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரெஸ்டட்னு இப்போ இருக்க நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மந்தாக பார்க்குறேன். நிறைய பேர் வந்து ஜாப் போடுறாங்க, இன்ட்ரெஸ்டட் போட்டுடுறாங்க. பட் ஆனால் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்களை எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் அப்போது நான் இது பண்ணுறேன். நிறைய பேர்ட்ட நானும் சொல்கிறேன், இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் போட்டாலும் அவங்களுக்கு அது எதுவுமே இல்லை. அவங்கள அனதர் வழி அனதர் ரூட் என்ன இருக்குது, அவங்கள போய் கான்டாக்ட் பண்ணணும். உடனே ஜாப் இமிடியேட்டாக வேணும்னா அவங்கள எப்படி இமிடியேட்டாக கான்டாக்ட் பண்ணலாம், அந்த ரூட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி போங்க அப்படிங்கிறதான் என்னோட இது. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த கனெக்ஷன் நீங்கள் ஷீட்டில் மென்ஷன் பண்ணிங்க, அந்த கனெக்ஷன் யாரெல்லாம் இந்த ரெக்குரேட்டரு, அப்புறம் மேனேஜர் ரோல், அப்புறம் ஹெச்ஆர் ரோல், அவங்க கூட கனெக்ஷனில் இருந்தீங்க, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ், நீங்கள் என்னென்ன கனெக்ஷன் என்னென்ன போஸ்ட் போடுறீங்க. ஸோ அந்த இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஈஸியாக அவங்களையும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஈஸியாக ஜாப் கிடைக்கிறதுக்குமே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் நான் பண்ணது வந்து சொல்கிறேன். தேங்க்ஸ். சம்திங் லைக் இன்ட்ரெஸ்டட் டிஎம் அந்த மாதிரி கமெண்ட்ல போடுறவங்க வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அவங்களோட ப்ரொஃபைலோட என்கேஜ்மெண்ட் நம்பர்ஸை வந்து கூட்டுறதுக்காக மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நடக்குது. பிகாஸ் நீங்கள் லிங்க்டின்ல எடுத்து பார்த்தா ஹைலி ஃபாலோடு ப்ரொஃபைல் எல்லாமே இந்த டேலண்ட் அக்யூசிஷன் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பர்சனாக தான் இருப்பாங்க. அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட ப்ரொஃபைலோட என்கேஜ்மெண்ட்டை அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்காகவும் அவங்க ஃபாலோவர்ஸை கூட்டுறதுக்காகவும் தே ஆர் டூயிங் தட். இப்போ நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட்னு போட்டு அவங்க ரிப்ளை பண்ணல அதுக்கு கமெண்ட்ல அப்படின்னா நீங்க டெஃபினெட்லி என்ன பண்ணுவீங்க, போய் கனெக்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது டிஃபால்ட்டா ஃபாலோ ஆயிடும். அண்ட் நீங்க டிஎம் பண்ணாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரிப்ளை வந்தது இல்லை. இது இட் இஸ் ஹேப்பன் டு மீ அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களும் இதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யா புல்லிங் த ஃபாலோவர்ஸ். ஓகே, நான் தினேஷ் ராஜ் வந்து அன்மியூட் பண்ணி பேசுவாரு. நான் எவ்ரி டைம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சாட்லயே வந்து பேசிட்டு இருக்கீங்களே தினேஷ் ராஜ். எஸ், நெக்ஸ்ட் செஷன் பத்தி ஒரு ஹெட்ஸ்அப் மட்டும். யா தினேஷ் ராஜ், யா ப்ளீஸ். இல்ல, ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கோம், விண்ட் ஸ்பீட் அதிகமா இருக்கு, அதனால தான் நான் மெசேஜ் போட்டுறது. எவ்ரி ஒன் கேன் ரீட் நா, தட்ஸ் ஆல். ஓகே
Yeah. அது லிங்க்டின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா சம்டைம்ஸ் ஜாப் ஸ்கேமு, அதுக்கப்புறம் என்ன டைட்டில் என்ன கண்டென்ட்னே தெரியாம ஒரு ஆள் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் போட்டாங்கன்னா தே ஆர் ஃபாலோயிங் சேம் திங். சம் ஒன் சீரியஸ்லி ஐ எம் லேவிட் ஆஃப் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப்னு போட்டாங்க. ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட். அவங்க ஜாப் லுக் பண்றங்கிறத போட்டிருப்பாங்க. எல்லாரும் போய் அதுக்கு கீழேயே ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் போறாங்க. கண்டென்ட் என்ன எதுன்னு படிக்கிறது இல்லை, அவங்க போட்டு போடுறாங்க. அதே மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டா எப்படின்னா டேட்டா கலெக்ட் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் வந்து எப்படி பண்றாங்கன்னா சும்மா ஜஸ்ட் அப்ளை பட்டனை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுலேருந்து கலெக்டிங் டேட்டா ஃப்ரம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்சன்ஸ். தட்ஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் அவங்க கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மள தே ஆர் இன்ட்ராக்டிவ் வித் கால்ஸ் ஆர் சம் அதர் திங்ஸ் வித் ஐ ஹவ் டு ஆஃபர் ஃபார் கோர்ஸ் அரௌண்ட் 1 lakhs you have to get it the job assistance, same like that also. So many people are randomly circulating in LinkedIn also, but at the same time engage illatna LinkedIn also நம்ம ஐடியா வந்து ஆக்டிவ்ல இருந்து எடுத்துரும். நம்ம டெய்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் வந்து ரேண்டம் ஆயிட்டு ஒன்று குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். எப்படின்னா லிங்க்டின் மட்டும் நம்ம ஆக்டிவ் இல்லாட்டினா நம்மள அப்படியே கீழே தள்ளிடும். நம்ம கண்டென்ட்டு ஃபாலோ அது மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் நம்ம ப்ரொஃபைல் மேலே போயிட்டே இருக்கோம். ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம கண்டென்ட்டோ நம்ம போஸ்ட்டோ யாருக்குமே காட்டாது நம்ம சர்க்கிள் பீப்புள்ஸ் கூட. அதனால டெய்லி ஃபாலோவர்ஸ் ரேஞ்ச் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் பண்ணலைனாலுமே 1 week ஆக்டிவாக இல்லாட்டினா நம்ம லிங்க்டின்ல அல்காரிதம்ல வெளியில் போயிடும், அல்காரிதம் விட்டு வெளில போயிடும். மோஸ்ட்லி வீக்லி 2 or 3 கண்டென்ட் ஏதாச்சும் போஸ்ட் ஏதாச்சும் ரீபோஸ்ட் அப்படி போட்டு என்கேஜிங்காக இருந்தால் தான் நம்ம ப்ரொஃபைல் மேலே போயிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் அ லிங்க்டின் அல்காரிதம். Okay. It's anyone use LinkedIn, it's very useful for that because they did not note it. அவங்க சொன்னாங்க CTO some other people's நம்ம டேக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வெரி யூஸ்ஃபுல் தான். பட் அதே சேம் டைம்ல எல்லாத்துக்குமே அவங்கள டேக் பண்ணோம்னா ஸ்பேமிங்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ஒரு பாசிபிள் ரீசன் இருக்கு. நம்ம ஒரு கரெக்டாயிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அந்த பர்சனுக்கு போய் சேரணும்னா டேக் பண்றது தப்பு இல்லை. பட் எல்லா விஷயத்துக்கும் டேக் பண்ணக்கூடாது. சில பேர் என்னன்னா போஸ்ட்டை போட்டுட்டு டேக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த டேக் வந்து அவங்களுக்கு போகும். அந்த போகும்போது ஸ்பேமிங் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பிளாக் பண்ணா கூட நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் என்னன்னா நம்ம டேக் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்போம். அது மாதிரி இருக்கு லிங்க்டின்ல. Correct. Is anyone useful for that? Take it. That's it. Yeah. Yes, let me give a heads up for the next session. Next week Saturday or Sunday we are not definite with the date இப்போ வரைக்கும். Online இல்லாம offline we are planning to conduct. It will be a hands-on session. We will be building some solutions with the help of AI, of course. So yeah, interested people na venue date timing இதெல்லாமே நான் குரூப்ல வந்து அப்டேட் பண்றேன். And please join the offline session as well. That gives us the the real strength when we build something together. So அதுவும் பண்ணலாம். அண்ட் லாஸ்ட் டைமே கேட்டிருந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது நம்ம வெப்சைட்ல ஃபீச்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது பில்ட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஷேர் தட் இன் த வாட்ஸ்அப் குரூப். That will be helpful for us to showcase our strength in our website. And spread the word. Actually word of mouth தான் வந்துட்டு is a strongest advertising and marketing tool actually. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனலுக்கு வந்துட்டு நீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ் டு கெட் கிரேட் நாலேஜ் ஃப்ரம் தி செஷன்ஸ். யா, வித் தட் நோட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் இந்த சண்டே ஈவினிங். அண்ட் இத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ணி இவ்வளோ நேரம் ஆஃப்டர் 10 minutes ஆஃப் தி செஷன் இருக்கிறதுக்கு வெரி வெரி தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் மலையரசு. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you all.